वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सरबत खालसा के जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा की कमेटी वालों असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 170 मैंबर के नाम एक खुली चिट्ठी अज जारी कर रहे हैं। मेरे नाल अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब सतनाम सिंह जी झंजियां पंजा सिंघां दे विचों, भाई तरलोक सिंह जी नाल बैठे ने यही पंजा सिंघां विचों, जथेदार सुखराज सिंह जी वेरका अते मेरे सज्जे हथ भाई जसपाल सिंह जी पुतलीगढ़ तो असी अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे हैं ते नाल ही ये चिट्ठी जिहड़ी है वो अज रिलीज़ कर रहे हैं। सब तो पहला तो मैं ये साझा करना चाहांगा गल कि ये चिट्ठी लिखण की सानू लोड़ क्यों पई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक इजलास बजट इजलास जिहड़ा है वो 28 सितंबर नूं मतलब परसों जिहड़ा है ये इजलास हो रहा है और उहदे विच 170 मैंबरां ने शमूलीयत करनी है, जिहदे विच कि जिहड़ी बहु गिणती है वो बादलों के नाल संबंधित मैंबर साहिबान हैगे ने। पिछले लंबे समय तो खालसा पंथ बादलों के मैंबरां श्रोमणी कमेटी के मैंबरां करके पंथक तौर पर बहुत वड्डा संताप हंडा रहा है और ये दास्तान बहुत लंबी है। लेकिन असी 2015 तो जो गल शुरू करिए तो उस समय तो जो घटनाक्रम जिहड़े शुरू हुए जिस वेले कि गुरमीत राम रहीम नूं माफ़ी दी गई, बगैर मंगे माफ़ी दी गई और उहदे बाद जो घटनावां पंथ विच होईयां माफ़ी दे करके माफ़ी नूं फिर वापस लिता गया। पंथ दा करोड़ां रुपया जिहड़ा सीगा लखां रुपया जिहड़ा सीगा इश्तिहारां ते खर्च किया गया। उस ते चलदियां जिस वेले कि पंजां सिंघां ने जिहड़े दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब ते पंज सिंह अंमृत संचार करते थे, जिस वे उन्होंने सच ते हक की आवाज़ बुलंद की वंगारिया तो उस वेले उन्होंने नौकरियां तो बर्खास्त करता गया। ये सारे घटनाक्रम के जिहड़ा सीगा एक श्रोमणी कमेटी के मैंबर बादलों के जो मैंबर सीगे ये मूक दर्शक बन के बैठे रहे। इस ते चलदियां जिस वेले धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन स्वरूप पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो चोरी हो जाते हैं तो मिथ के वो बेअदबी करते हैं तो उहदे बाद बाइबल कला कांड वापरता है तो बादलों की बुछड़ पुलिस जिहड़ी है सिंघां नूं शहीद करती है, जख्मी करती है। उस वेले भी इन्हां दी आत्मा झंजोड़ी नहीं जाती, ये उस वेले भी साइलेंट रहिंदे ने। ते अज असी ये सारे जिहड़े बादलों के काला चिट्ठा हैगा है पंथ दे विच जो कुछ भी इन्होंने 2015 तो लैकर के हुण तक जद कि अज गल इन्नी एक्सप्लोसिव ते विस्फोटक बन चुकी है कि 328 स्वरूप जिहड़े लापता ने, 80 स्वरूप जिहड़े अगनपेट हो गए ने। उहदे बावजूद भी ये श्रोमणी कमेटी मैंबरां की आत्मा जिहड़ी है वो जागी नहीं। कुछ एक श्रोमणी कमेटी के मैंबरां नूं छड्ड के बहु गिणती जिहड़ी हैगी है जो बादलों के नाल सीमेंटेड है, बिल्कुल जुड़ चुकी है, फैविकोल के जोड़ तो भी ज़्यादा वड्डा जोड़ लग चुका है। उन्हां दी आत्मा नूं झंजोड़न वास्ते अज चिट्ठी जिहड़ी है अज असी इन्हां नूं सर्कुलेट कर रहे हाँ। अज जिहड़ी चिट्ठी है असी भेज रहे हैं 170 मैंबरां नूं। अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चिट्ठी WhatsApp के राही ये जारी करती जाएगी। ये साडा पहला चरण होएगा और उस दे बाद असी दूजे चरण दे विच ये चिट्ठी अते इहदे नाल एक होर कवरिंग चिट्ठी लगा करके इन्हां सारे 170 मैंबरां दे पिंडां दे विच इन्हां दे सरपंचां नूं पंचायतां नूं ये सारा कुछ जिहड़ा है इन्हां दे जिहड़े धर्म दे प्रति जो इन्हां ने पाप कमाए ने वो सारा कुछ जिहड़ा है असी इन्हां दे पिंडां तक भी इन्हां दा काला चिट्ठा लैके जावांगे। लोकां नूं संगतां नूं जिन्हां ने कि इन्हां नूं वोटां पा करके इस उम्मीद दे नाल कि ये श्रोमणी कमेटी भी जा करके पंथ की चढ़ती कला की गल करेंगे, श्रोमणी कमेटी भी जा करके ये जा करके पंथ की गल करके पंथ के
वफादार सिपाही बन के पंथ के पहरेदार बन के, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबरशिप जिहड़ी हैगी है ये एक आम मैंबरशिप नहीं है। ये एक ऐसी मैंबरशिप है जिहदे नाल कि जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का मैंबर है वो अपना लोक ते परलोक भी सवार सकता है। क्यों? उसका कारण है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबरशिप का मतलब है कि तुसी दुनियावी धड़ियां नूं खत्म करके धन श्री गुरु रामदास जी के धड़े दे विच शामिल होना है। जिवें कि गुरबाणी दे विच अंकित है, गुरु रामदास जी का उपदेश है, किस ही धड़ा किया मित्र सूत्र नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किसी धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई, हमरा धड़ा हर रहा समाई। भाव कहण दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां नूं असीं झंजोड़न की कोशिश की है गुरबाणी के सिद्धांत के मुताबक, गुरबाणी की व्याख्या के मुताबक अते इतिहास के विचों प्रमाण लै करके कि जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब के किले में सन, सारा परिवार ते सिंह उत्थे सीगे, तां उस वेले भाई महा सिंह ने उस वेले बदावा लिखिया ते नाल 40 सिंघां ने यह कहा कि सच्चे पातशाह अज दे बाद तू साडा सिख नहीं, साडा गुरु नहीं, ते बदावा लिख के आ गए। जिस वेले घर पहुँचे तो माता जी ने, माता भाग कौर जी ने उन्होंने झंजोड़िया ते उन्होंने झंजोड़न दे नाल उन्हां दी आत्मा जागी अते उन्होंने मुक्तसर की जंग दे विच शहीदियां पाईयां ते सच्चे पातशाह ने टुट के फिर उन्होंने गल नाल लाया ते बदावा पाड़िया। अज ये चिट्ठी जिहड़ी है एक उन्हां दी आत्मा नूं झंजोड़न वास्ते लिखी गई है कि जेकर वो पंथ विच अपनी वापसी चाहते ने तां उन्हां नूं भी ये विदावा जिहड़ा वो लिख के दे बैठे ने, सिख कौम नूं गुरु घर नूं जिहड़ा विदावा लिख के दे बैठे ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब के सरूपां दा निरादर हो रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप लापता ने। अज उस खेमे में जा करके, उस धड़े में जा करके बादलों की वकालत कर रहे हैं, बादलों की चमचागिरी मार रहे हैं। अज असी एक निमाणा जिहा यतन करने की कोशिश की है, चिट्ठी के राही उन्हां दी आत्मा नूं झंजोड़न की कोशिश की है कि उन्हां दी आत्मा झंजोड़ी जाए अते वो गुरु अपनियां पिछलियां गलतियां नूं मनदे हुए गुरु अगे अरदास करके बेनती करन पंथ दे अगे कि साडा जिहड़ा ये विदावा जिहड़ा है ये पाड़ दिता जाए, वो कौम की मुख धारा दे विच शामिल हो जाण। क्योंकि बादलों ने जिस तरीके दे नाल कौम का नुकसान करता है, घाण करता है, सिद्धांतां दा घाण करता है, अज लोड़ है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर जिहड़े ने वो कौम नूं जिहड़ा विदावा लिख के दे गए ने, अज वो विदावा उन्होंने पाड़न की लोड़ है, उन्होंने कौम के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की लोड़ है। असी इन्हां उद्देशों के नाल ये चिट्ठी जिहड़ी है ये लिख रहे हाँ। तो इस चिट्ठी के बाद जिवें मैं दस्सिया कि असी इन्हां दे पिंडां दे सरपंचां नूं, इन्हां दे पिंडां दे पंचायतां नूं चिट्ठियां लिखांगे, तो उहदे बावजूद भी अगर कोई हलचल नहीं होंदी तो असी इन्हां दे पिंडां तक भी जाके पहुँच करांगे ते संगतां नूं अपील करांगे कि बादलों के इन्हां मैंबरां दा कंप्लीट रूप दे विच जिहड़ा है बायकाट किया जाए। तो ये चिट्ठी जिहड़ी है अज असी रिलीज़ करन दे वास्ते इत्थे सारे बैठे हैं। प्रोफैसर साहब जिवें कि सिंह साहब जथेदार कालदर साहब ने उस दिन सज़ा तो सारे सुनाई, लेकिन एक बार किसी ने सवाल नहीं किया गया कि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप जोड़े ने कितने ने किस हालत में ने। प्रधान श्रोमणी कमेटी जोड़े ने वो यू टर्न ला के पहले ये कह के कि फौजदारी मुकदमे जो दोषी दर्ज किए जाएंगे। अगर जहेदार श्रोमणी कमेटी की आत्मा नहीं झंझोड़ी गई कि तुहानूं विश्वास है कि 170 मैंबरों की आत्मा झंझोड़ी जाएगी जां उन्हां दे घर कोई माता भागपुर वर्गी माता होगी? जो मैं बेनती करा इन्हां दे सवाल का जवाब देने वास्ते, जेकर अज ये गुरबाणी दियां तुकां जो धड़े नाल संबंधित ने ते गुरु रामदास जी के उपदेश के मुताबक हमरा धड़ा हर रहा समाई, ये जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इन्हां दे उत्ते भी ये गुरबाणी की तुक लागू हुंदी है। क्योंकि 18 सितंबर नूं जेकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी मीरी पीरी दे मालक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे सिद्धांत ते चलदे तां उस दिन
ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਧੜੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਤਾ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੱਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸਜ ਆਚਾਰ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ WhatsApp ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਮੈਂ 170 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। 28 ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ, 20 ਹਜ਼ਾਰੀ, 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਇਹ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਆਈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਜਿੱਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦਰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਜ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੋੜਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜਣਾ ਮਨ ਝੌਕ ਨੇਰਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।